ओम शांति बाबांकर महावाक्य आज डेट 25 जुलाई 2026 प्राप्त मुरली ओम शांति बापदादा बाबा कहते मीठे बच्चे तुम्हें एठाकू आसीछ निज सहित सारा दुनियार काया कल्पतरु करिबा पाए अर्थात सत प्रधान बनैबा पाए याद करिले ही काया कल्पतरु हेबो। बाबा आज प्रश्न पचारुचंदी नरकवासी स्वर्गवासी हबार विधि कौन एबे तुम मानक जीवन दान किपरि मिलुछि। बाबा पचारे नरकवासी स्वर्गवासी हबार विधि कौन एबे तुम मानक जीवन दान किपरि मिलुछि। उत्तर नरकवासी स्वर्गवासी हबा पाई निश्चित मरिबाको पड़िबो। बाबा कहते मु आसी तुम समस्त को मृत्यु दबा पाए तुमर एही देह को समाप्त कराई बाकी आत्मा मान को नहीं जीवी। यह ही सच्चा जीवन दान अटे। सेथिपाई एही महाभारत लड़ाई हेबाको जाउछि जेउथिरे समस्तंकर विनाश हेबो पुणी आत्मा माने पवित्र होई घर को फेरी जिबे पुणी स्वर्ग रे आसीबे। तेणु बाबा कहते सेथिपाई आमको एई अभ्यास करबा को हबो कि मु आत्मा। गीत माताओं माता। ओम शांति। मीठा मीठा आत्मिक संतान माने गीत सुनिले जगदम्बांकर महिमा सुनिले। एही भारत रे ही जगदम्बांकर महिमा गायन करा जाय थाए। जगदम्बा अछंती तेबे जगत पिता मध्य निश्चय थिबे। जगदम्बा सरस्वती को ही कहउछंती। वास्तव रे तांकर नाम गोटिए हबा दरकार। तुमर मध्य गोटिए नाम रहिछि ना दुई तीनिटी नाम नाही। जगदम्बा को वास्तव रे साकार रूप रे देखाउछंती। से शरीरधारी अटंती। जगत पिता मध्य अछंती जहां को प्रजापिता कहा जाउछि। जेपरि ये सारा जगतर अंबा सेही परि से सारा जगतर पिता अटंती। उभय निश्चय एही ठारे ही अछंती। उभयंकर नाम मध्य सुनाउछंती। उभय हेउछंती प्रजापिता एवं प्रजा माता। आउ अन्य एक जगत पिता हेले निराकार शिव बाबा जे कि समस्तंकर पिता अटंती। तांकर नाम हैला परम पिता परमात्मा शिव। केवल ईश्वर अथवा परमात्मा कहिबार नाही। तांकर नाम रूप मध्य अछि ना। तांकु ईश्वर पिता कहा जाउछि। जणे हेले आत्मा मानकर पिता अन्य जणे हेउछंती साकारी मनुष्य आत्मा मानकर पिता एवं माता ब्रह्मा बाबा एवं ममा। शिव होउछंती आत्मा मानकर पिता। आत्मा कहूछि जे आमर पिता अटंती। पुणी आत्मा को एही साकार शरीर मिलिथिबारु कहउछंती ब्रह्मा बाबा। तेणु दुई जण पिता होई गले। जणे शिव बाबा अन्य जणे प्रजापिता ब्रह्मा। शिव बाबांकर संतान हेले ब्रह्मा। जणे निराकार पिता अन्य जणे साकार पिता। निराकार पिता को पतित पावन कहा जाउछि। ब्रह्मा अथवा सरस्वती को पतित पावन कहा जाए नाही। पतित पावन तो जणे अटंती। ये तो दुई जण होई गले। समस्ते डाकुछंती पतित पावन आस। तेणु दुई जण पिता होई गले ना। शिव बाबा हेले रचयिता। से नुआ दुनिया रचना करुछंती। तेणु प्रथमे ब्रह्मा को निश्चय रचना करिवे। विष्णु एवं शंकर को केबे प्रजापिता कहा जिवो नाही। ब्रह्मा को ही प्रजापिता कहा जाए। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा को द्वारा आमको पोष्य संतान करुछंती। कहूछु आमे शिव बाबांकर संतान अटु।
ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପୋଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ସେ ହିଁ ଆତ୍ମା ମାନଙ୍କୁ ପବିତ୍ର କରୁଛନ୍ତି। ଆତ୍ମା ହିଁ ପତିତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେଣୁ ଶିବ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି ପବିତ୍ର କରିବା ପାଇଁ। ଏହି କାରଣରୁ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ହେଇଗଲା, ସେତେବେଳେ ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପବିତ୍ର ମିଳିଯିବ। ଶରୀର ମଧ୍ୟ ପତିତ ମିଳିଛି। ସୁନାରେ ଚାନ୍ଦି, ତମ୍ବା, ଲୁହାର ଖାଦ ମିଶାଇଥାନ୍ତି, ତେବେ ଆତ୍ମାରେ ମଧ୍ୟ ଖାଦ ମିଶୁଛି। କୋଉ ପ୍ରକାର? ପାଞ୍ଚ ବିକାରର ଖାଦ। ଅସଲରେ ଆତ୍ମା ପବିତ୍ର ମୁକ୍ତି ଧାମରେ ରହିଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ରହୁଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏବଂ ପ୍ରଜାପିତା ବ୍ରହ୍ମା ଜଣକୁ ବାବା, ଜଣକୁ ଦାଦା କୁହାଯାଉଛି। ଏକଥା ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ସବୁ ମନୁଷ୍ୟ ଆତ୍ମା ମାନେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି। ଶିବବଂଶୀ ପୁଣି ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ମାନେ ଶିବ ବାବା ଏବଂ ଦାଦା ଏକତ୍ର ଅଛନ୍ତି। ଶିବ ବାବା ଏହାଙ୍କ ଶରୀରରେ ବିରାଜମାନ ହୋଇ ଆମକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ କରାଇ ରାଜଯୋଗ ଶିଖାଉଛନ୍ତି। ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା କରାଇବା ପାଇଁ ରାଜଯୋଗ ଆମେ କାହିଁକି ଶିଖୁଛନ୍ତି? ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହବା ପାଇଁ। ଦେବତା ମାନେ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ରହିଥାନ୍ତି। ଦେବତା ମାନଙ୍କୁ ପତିତ ପାବନ ଜ୍ଞାନର ସାଗର କୁହାଯାଏ ନାହିଁ। ତାଙ୍କୁ ବାବା ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇ ପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ତୁମେ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀର ମାଲିକ ହେଉଛ। ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଦୁଇ ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ଅଟନ୍ତି। ଏକଥା ମନୁଷ୍ୟମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଭକ୍ତି କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ନିଶ୍ଚୟ ଦୁଇ ଜଣ ପିତା ଥାନ୍ତି। ଜଣେ ହେଲେ ଲୌକିକ, ଆଉ ଜଣେ ହେଲେ ପାରଲୌକିକ। ସେଠାରେ ଏପରି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ଏ ପରମ ପିତା ପରମାତ୍ମା ଦୁଃଖ ହର୍ତ୍ତା ସୁଖ କର୍ତ୍ତା ଆସ। ସେଠାରେ ତ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ସେମାନେ କେବେ ଈଶ୍ୱର ପିତା ମୁକ୍ତିଦାତା କହିବେ ନାହିଁ। ସେଠାରେ କେହି ପତିତ ଦୁଃଖୀ ହେବେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କାହିଁକି ଡାକିବେ? ଯେଉଁଥିପାଇଁ ପତିତ ପାବନକୁ ଡାକିବାକୁ ପଡିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ, ଭାରତରେ ଆଜିଠାରୁ 5000 ବର୍ଷ ପୂର୍ବରୁ ଦେବୀ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପଛରେ ପୁଣି 1250 ବର୍ଷ ପରେ ରାମ ସୀତାଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ହେଉଛି। ବାବା ସିଦ୍ଧ କରି ବତାଉଛନ୍ତି, ସତ୍ୟ ଯୁଗ ତ୍ରେତୟା ଯୁଗରେ ତୁମେ 21 ଜନ୍ମ ନେଉଛ। ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଦେବତା, କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୈଶ୍ୟ, ଶୂଦ୍ର ସମସ୍ତେ ଭାରତରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ବାବା ଆସି ପୁରୁଣା ଦୁନିଆକୁ ନୂଆ କରୁଛନ୍ତି। ନବକଳବର କରାଉଛନ୍ତି। କାୟା କଳ୍ପତରୁ କରୁଛନ୍ତି। ଅମର କରୁଛନ୍ତି। ତୁମମାନଙ୍କୁ ବାବା ଆସି ଅମର ଲୋକର ମାଲିକ କରାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଭାରତ ଅମର ଲୋକ ଥିଲା, ସେତେବେଳେ ଦେବତା ମାନଙ୍କର ରାଜ୍ୟ ଥିଲା। ପୁଣି ସିଡିରେ ତଳକୁ ତଳକୁ ଖସି ଖସି ଏବେ ମୃତ୍ୟୁ ଲୋକର ମାଲିକ ହୋଇଯାଇଛ। କହୁଛନ୍ତି ନା ଆମର ଭାରତ, ତେଣୁ ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟ ମାଲିକ ହେଲେ ନା। ତୁମେ ମଧ୍ୟ କହିବ ଆମର ଭାରତ। ଆମେ ଭାରତର ମାଲିକ ଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନରକବାସୀ ହୋଇଯାଇଛୁ। ଦେବତା ମାନେ କହିବେ ଆମେ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଅଟୁ। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ଥିଲ, ପୁଣି 84 ଜନ୍ମ ଭୋଗ କରି ନରକବାସୀ ହୋଇଛ। ଏହି ଭାରତରେ ହିଁ ଶିବ ବାବା ଜନ୍ମ ନେଉଛନ୍ତି। ଶିବରାତ୍ରି ଏବଂ ଶିବ ଜୟନ୍ତୀ ଗାୟନ କରାଯାଇଥାଏ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ତ ଜନ୍ମ ବେଳା ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି। ଅମୁକ ସମୟରେ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ଜନ୍ମ ହେଲେ। କାହା କଥା ବତେଇଛନ୍ତି? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ଜନ୍ମ ନିଶ୍ଚୟ ମାତାଙ୍କ ଗର୍ଭରୁ ନେଇଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଜୟନ୍ତୀ ହୋଇଥାଏ ସତ୍ୟ ଯୁଗ ନୂଆ ଦୁନିଆରେ। ପୁଣି ପୂର୍ଣ୍ଣ ଜନ୍ମରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ବାବା କେବଳ ଜଣଙ୍କ କଥା କହୁନାହାନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣପୁରୀ ଅର୍ଥାତ ବିଷ୍ଣୁପୁରୀ। ରାଜା ମାନେ ଯେତେବେଳେ ତଳକୁ ଖସିଥାନ୍ତି, ସାରା ବଂଶାବଳୀ ମଧ୍ୟ ତଳକୁ ଖସିଥାଏ। ସେଥିରେ ରାଜା, ରାଣୀ, ପ୍ରଜା ସମସ୍ତେ ଆସି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ହୋଇଥାଏ, ସେତେବେଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ରାଜ୍ୟ ସମାପ୍ତ ହୋଇ ରାଜତ୍ୱ ଚନ୍ଦ୍ରବଂଶୀକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ପରେ ବୈଶ୍ୟବଂଶୀ ମାନଙ୍କୁ ମିଳିଥାଏ।
एबे तुमे जानुछ आमे ब्राह्मण कुल श्रेष्ठ अटु। चोटी उपरे अछंती बाबा। आमे प्रथमे ब्राह्मण थिलु, पुणी शूद्र अथवा कनिष्ठ हेलु, पुणी पादरु एकदम चोटी होई जाउछु। तळरु पूरा ऊपर को आमे उठुचंती। प्रथमे शिव बाबा पुणी आछि श्रेष्ठ कराउछंती। बाबा तुमको ब्राह्मण कराउछंती। एबे तुमे शिव बाबा को बाबा बाबा कहूछ। एही हिसाब रे नाती नातुणी होई गला। तुमे जानिछ जे आमे समस्ते ब्रह्मांकर संतान, ब्राह्मण ब्राह्मणी अटु। जणे पितांकर आमे समस्ते संतान। भाई भौणी केबे विकारी कर्म करि पारिबे नाही। केते ढेर संतान कहउछंती बाबा, तेबे सेमाने सब कोन मिछ कहउछंती? समस्तंकर पिता तो सेही निराकार शिव अटंती, साकार प्रजापिता ब्रह्मा अटंती। बस तेणु जणे पितांकर संतान भाई भौणी होई गले ना। तुमको निश्चय पवित्र हबाको पड़िबो। स्त्री पुरुष किपरि पवित्र हेबे सेथि पई जुक्ति ड्रामा रे निर्धारित रहिछि। एठारे केवल ब्रह्मा कुमार कुमारी माने अछंती, केही शूद्र कुमार कुमारी नाहांती। सेमाने हेले पतित शूद्र, तुच्छ बुद्धि, काहे कि ना बाबा को जानि नाहांती। कहउछंती हे ईश्वर पिता, अच्छा तांकर वृत्ति विषय रे जानिछ? तांकर नाम रूप देश काल कुह, तांकर जीवन कहानी कुह। जदि न जानिछ तेबे तुमे नास्तिक हेल। रचयिता एवं रचनार आदि मध्य अंत को जानि नाही। एहा हेउछि पतित दुनिया। सत्य जुग को पवित्र दुनिया, कली जुग को पतित दुनिया कहा जाउछि। एही समय रे दुनिया बिल्कुल तम प्रधान अटे। एहा को घोर नरक बोली कहा जाउछि। नरकर मध्य कम बेसी अवस्था रहिछि। द्वापर ठारू दुनिया नरक हेबा आरंभ हेउछि, पुणी धीरे धीरे वृद्धि पाउछि। भक्ति मध्य प्रथमे सत प्रधान अविविचारी थिला, पुणी सत रजतम हेउछि। तुमे देखिबो जेउठी तीनिटी रास्ता मिसि जाई थाए ताकू तिबाटा कहि थांती। छक बोली कहि थांती। सेठारे तेल आदि ढाली मुंडिया मारी थांती। तेबे तेबे केउठी शिव बाबांकर पूजा एवं केउठी त्रिछकीर पूजा, एहाकू तम प्रधान भक्ति कहा जाई थाए। पानी को मध्य पूजा करुछंती। सेथि पई पतित पावनी गंगार बहुत गायन करुछंती। तेबे पतित पावन किए? पानीर गंगा किपरि पतित पावनी होई पारिबो? ताहा तो पानी अटे ना। पतित पावन तो बाबा ही अटंती। शिव जयंती मध्य भारत रे पालन करुछंती। तेणु निश्चय भारत को ही शिव बाबा आसुछंती। पतित मान को पवित्र देवता कराइबा पाई से ब्रह्मा के शरीर रे आसी मनुष्य मान को देवता कराउछंती। एठा को तुमे आसुछ पतितरु पवित्र हबा पाई। जेपरि तुमर दुईटी हाथ अछि सेही परि तांकर मध्य दुईटी हाथ रहिछि। 4-8 हाथ थिबा कौनसी मनुष्य नाहंती। सेमानकु एही अलंकार दिया जाइछि। चतुर्भुजंकर चित्र देखाइछंती प्रवृत्ति मार्ग देखाइबा पाई। विष्णुपुरी लक्ष्मी नारायणकर विष्णुपुरी को कहा जाए। वैष्णव अक्षर मध्य विष्णुरु बाहरिछि। देवता माने वैष्णव थिले। वैष्णव माने निरामिषी होई थांती। से माने आमिष खांती नाही। निर्विकारी होई न थांती। भले आमिष छाड़ी थांती किंतु निर्विकारी नुह। तांकर बड़ बड़ महल रही थाए। वैष्णवर अर्थ ही बुझु नाहंती।
ବିଷ୍ଣୁପୁରୀରେ ରହିଲା ବାଲାଙ୍କୁ ବୈଷ୍ଣବ କୁହାଯାଇଥାଏ। ବୈଷ୍ଣବ ପବିତ୍ରକୁ କୁହାଯାଏ। ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ଅଲଗା ମନ୍ଦିର କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତବାସୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଯେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କଣ ଫରକ ଅଛି। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହିଁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ହେଉଛନ୍ତି, ଏକଥା କେହି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ଏହା ତାଙ୍କର ପିଲାଦିନର ରୂପ। ରାଧାକୃଷ୍ଣ ହେଉଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର ପିଲାଦିନର ରୂପ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣ ବଡ଼ ହେବା ପରର ରୂପ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କର। ଛୋଟ ବେଳର କୌଣସି ଚିତ୍ର ନାହିଁ। ଲକ୍ଷ୍ମୀ ନାରାୟଣଙ୍କୁ ସତ୍ୟ ଯୁଗକୁ, ରାଧାକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦ୍ୱାପର ଯୁଗକୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ରଚୟିତା ବାବା ଏବଂ ରଚନାର ଆଦି ମଧ୍ୟ ଅନ୍ତକୁ ଜାଣିଗଲଣି। ବାବା ବୃକ୍ଷର ରହସ୍ୟ ମଧ୍ୟ ବତାଉଛନ୍ତି, ଡ୍ରାମାର ରହସ୍ୟ ବି ବୁଝାଉଛନ୍ତି। ବୃକ୍ଷର ଚିତ୍ରକୁ ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା ବୁଝିଯିବେ ଯେ ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ତ କଳି ଯୁଗରେ ଆସୁଛନ୍ତି। ସନ୍ନ୍ୟାସୀ ମାନଙ୍କର ବଂଶାବଳୀ ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ତ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ସମସ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କର ସନ୍ତାନ ଅଟନ୍ତି, ତେଣୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସମସ୍ତେ ତ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉନାହାନ୍ତି। କେବଳ ଦେବତା ମାନେ ହିଁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେଉଛନ୍ତି। ଏବେ ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବଂଶୀ ହୋଇଛ, ପୁଣି ଦେବତା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ପବିତ୍ର ନିଶ୍ଚୟ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଠାରେ ଛୋଟ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ବ୍ରହ୍ମା କୁମାର କୁମାରୀ ଅଟନ୍ତି। ଉଭୟ କହୁଛନ୍ତି ବାବା ଆମେ ଆପଣଙ୍କର ସନ୍ତାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଅଟୁ। ଇଏ ହେଲେ ବାପ ଦାଦା ଆଦିଦେବ ବ୍ରହ୍ମା ଏବଂ ଶିବ ବାବା। ତୁମେ ଜାଣିଛ ଯେ ଆମେ ବ୍ରହ୍ମା ବାବା ଏବଂ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛୁ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମତେ ମନେ ପକାଅ, ତେବେ ତୁମେ ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହୋଇଯିବ। ଆମେ ଶିବ ବାବାଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ପତ୍ତି ନେଉଛୁ। ଏହି ନଶା ଆମ ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଶିବ ବାବା ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ପତିତ ପାବନ ଅଟନ୍ତି, ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। କାରଣ ସେ ବାପା ରୂପରେ ପାଳନ ଦିଅନ୍ତି, ଆଉ ଗୁରୁ ହିସାବରେ ସେ ଗତି ସଦ୍ଗତିର ପଥ ଦେଖାଇଥାନ୍ତି, ଆଉ ଶିକ୍ଷକ ହିସାବରେ ପ୍ରତିଦିନ ଆମକୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଲା ସଙ୍ଗମ ଯୁଗ, ପତିତରୁ ପବିତ୍ର ହବାର ମେଳା। ପତିତ ପାବନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପବିତ୍ର ହେଉଛନ୍ତି। ସଙ୍ଗମରେ ନଦୀ ମାନଙ୍କର ଏବଂ ସାଗରର ମେଳା ହୋଇଥାଏ। ନଦୀ ମାନଙ୍କର ମେଳା ତ ହୋଇନଥାଏ। ଏବେ ଜ୍ଞାନ ସାଗର ଏବଂ ପରମାତ୍ମାଙ୍କର ମେଳା ଲାଗୁଛି। ତୁମେ ଜ୍ଞାନର ସାଗର ପାଖକୁ ଆସିଛ। ତୁମେ ଜ୍ଞାନ ଗଙ୍ଗା ମାନେ ଜ୍ଞାନ ସାଗରଙ୍କ ଠାରୁ ବାହାରିଛ। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରାଇ ପବିତ୍ର କରୁଛ, ଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଶିଖାଉଛ। ସାଗରର ପରିଚୟ ଦେଇ ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏହି ମେଳାକୁ ନେଇ ଆସୁଛ। ଏହି ସମୟରେ ତୁମେ ଯେବେ କି ବ୍ରାହ୍ମଣ ହୋଇଛ, ତେବେ ତୁମର 3 ଜଣ ପିତା ହୋଇଗଲେ। ଲୌକିକ ପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପ୍ରଜାପିତା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି, ପୁଣି ଶିବ ବାବା ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭକ୍ତି ମାର୍ଗରେ 2 ଜଣ ପିତା ରହିଥାନ୍ତି। ସତ୍ୟ ଯୁଗରେ ଜଣେ ପିତା ରହିବେ। ଏହା ବୁଝିବାର କଥା। ଏବେ ତୁମର ଆତ୍ମା କହୁଛି ଯେ ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀ ଆଦି ଥାଇ ମଧ୍ୟ କହୁଛନ୍ତି ମୋର ତ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସ୍ମୃତି ଦ୍ୱାରା ହିଁ ପତିତରୁ ପାବନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆତ୍ମା ଜାଣିଛି ଯେ ସିଏ ଆମର ପିତା ଅଟନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ସଦ୍ଗୁରୁ ମଧ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଆମ ଆତ୍ମାକୁ ବାବା ନେବାକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କ ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କରି ପବିତ୍ର କରାଉଛନ୍ତି। ତୁମକୁ ନେଇଯିବା ପାଇଁ ବାବା ଆସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୃତ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ବାବା ଆସିଯାଇଛନ୍ତି। ନର୍କବାସୀକୁ ସ୍ୱର୍ଗବାସୀ ହେବା ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ମରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମର ଏହି ଦେହକୁ ବିନାଶ କରାଇ ବାକି ଆତ୍ମାକୁ ନେଇଯିବି। এই କଥା କିଏ କହୁଛନ୍ତି? ବାବା କହୁଛନ୍ତି।
ବାବା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତୁମକୁ ଜୀବନ ଦାନ ଦେଉଛି। ଏହା ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଅଟେ ନା? ତେଣୁ ସମସ୍ତଙ୍କର ବିନାଶ ହେବ, ନଚେତ କିପରି ନେବି ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ? ପବିତ୍ର କରାଇ ଘରକୁ ନେଇଯାଉଛି, ତାହା ତ ଶାନ୍ତିଧାମ ଅଟେ। ସତ୍ୟ ଯୁଗ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ କଳି ଯୁଗର ନିଶ୍ଚିତ ବିନାଶ ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ମହାଭାରତ ଲଢ଼େଇ ଗାୟନ ରହିଛି। ଏହି ସଙ୍ଗମ ଯୁଗରେ ହିଁ ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ଯେବେ କି ତୁମେ ମନୁଷ୍ୟରୁ ଦେବତା ହେଉଛ, ସେହି ସମୟରେ କଳିଯୁଗର ଲଢ଼େଇ ଲାଗୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ମିଠା ମିଠା ଶିଖିଲା ଧେ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ମାତା ପିତା ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ମଧୁର ସ୍ନେହ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ସୁପ୍ରଭାତ। ଆତ୍ମିକ ପିତାଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନ ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ। ନମସ୍ତେ ବାବା, ନମସ୍ତେ। ଧାରଣା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟ ସାର। ଜ୍ଞାନ ସାଗରରେ ଜ୍ଞାନ ସ୍ନାନ କରି ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରିବାକୁ ହେବ। ବାବା ଆସିକି ଜ୍ଞାନର ବର୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଆମେ ସ୍ନାନ କରିବା, ତେବେ ପବିତ୍ର ବନିଯିବା। ମିତ୍ର ସମ୍ବନ୍ଧୀୟ ମାନଙ୍କ ସାଥିରେ ରହି ମଧ୍ୟ ବୁଦ୍ଧିରେ ରହୁ ଯେ ମୋର ଏ ଏକମାତ୍ର ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟ କେହି ନୁହେଁ। ଏକ ଶିବ ବାବା, ଦ୍ୱିତୀୟରେ ଆଉ କେହି ନୁହଁ। ଦୁସରା, ବିଷ୍ଣୁପୁରୀକୁ ଯିବା ପାଇଁ ପକ୍କା ବୈଷ୍ଣବ ଅର୍ଥାତ ପବିତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବଞ୍ଚି ଥାଉ ଥାଉ ନର୍କରୁ ମରିଯାଇ ବୁଦ୍ଧିଯୋଗ ସ୍ୱର୍ଗ ସହିତ ଲଗାଇବାକୁ ହେବ। ଆଜିର ବରଦାନ, ଏକ ଲଗନ ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହୁଥିବା ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ବାବାଜୀ କହିଲେ ଏକ ଲଗନ ଏକ ଭରସା ଏବଂ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ରହୁଥିବା ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହେବ। ଯାହା ବି କାରଣ ହେଇଥାଉ ସହଜରେ ସେ ନିବାରଣ କରିପାରିବ। ଯିଏ ଏକ ଲଗନରେ ରହୁଛନ୍ତି, ଜଣଙ୍କ ଉପରେ ଭରସା ରଖୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏକ ରସ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସର୍ବଦା ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ଲଗନରେ ଏବଂ ବାବାଙ୍କର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ଲଗନରେ ଏଭଳି ମଗନ ହୋଇ ରୁହ, ଅର୍ଥାତ ବୁଡ଼ି ରୁହ, ଯାହାକି ସଂସାରରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ବସ୍ତୁ ବା ବ୍ୟକ୍ତି ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଅନୁଭବ ନ ହେଉ। ଏହିଭଳି ଏକ ଲଗନରେ ଏକ ଭରସାରେ ଏବଂ ଏକ ରସ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ପିଲାମାନେ ସର୍ବଦା ନିର୍ବିଘ୍ନ ସ୍ଥିତିରେ ରହି ଚଢ଼ିବାର କଳାର ଅନୁଭବ କରିଥାନ୍ତି। ସେମାନେ କାରଣକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ କରିଦିଅନ୍ତି। କାରଣକୁ ଦେଖି ଦୁର୍ବଳ ହୁଅନ୍ତି ନାହିଁ, ନିବାରଣ ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ଯାଇଥାନ୍ତି। ସ୍ଲୋଗାନ, ପ୍ରଶଂସାର ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଅଳ୍ପକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ବାବା କହୁଛନ୍ତି ପ୍ରଶଂସାର ଆଧାରରେ ପ୍ରଶ୍ନତା ଅଳ୍ପକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରହିଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରଶଂସା ପାଇବା ପାଇଁ କେବେ ମଧ୍ୟ ଇଚ୍ଛୁକ ରହିବା ନାହିଁ। ଆଚ୍ଛା, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।